الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم خلفائے کرام و علماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار بدکار سیاہ کار بندوں کو اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت برکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. വന്യരായ ഖുലഫാക്കളെ, പ്രഗത്ഭരായ ഉലമാ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്തുക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് സാധുക്കളായ പാപികളായ നമ്മെ അവന്റെ ഹബീബും ഇരുലോക നേതാവുമായ ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും നൽകി അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پر معاصی بندوں پر. اس نے ہمیں جب اپنے حبیب کی امت سے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ نسبت جو عطا کی ہے نبیوں میں اعلیٰ نبی امام الانبیاء سے اللہ ہم کو نسبت عطا فرمایا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کرم پہ کرم یہ کیا، جب ولیوں سے نسبت کی باری آئی تو امام الاولیاء سے بھی اللہ ہمیں نسبت عطا فرمائی. اللہ تعالی ایسی نسبتوں کو حاصل کر کے ہم گنہگاروں کو زندگی گزارنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. اللہ سے ہم سبوں کی دعا ہے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے اس وقت تک ان نسبتوں کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا اللہ نے ہم سبوں کو ایک موقع و توفیق عطا فرمایا. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫضل കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ മേൽ ഏതൊരു ഔദാര്യം ഏതൊരു ഗുണം ചെയ്തോ, ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞോ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിസ്ബത്തുകളും ബന്ധവും നൽകിയാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ പ്രവാചകർ അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവിന്റെ സമുദായികളായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ഔലിയാക്കളുമായി നമുക്ക് ബന്ധം നൽകിയപ്പോൾ ഔലിയാക്കളുടെ സുൽത്താൻ നേതാവായ വലിയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയത്. അല്ലാഹു നൽകിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ബന്ധങ്ങളെ, അതിന്റെ കനം, അതിന്റെ ഖദർ മനസ്സിലാക്കി അല്ലാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത്.
اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی حول و قوت سے صدقے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے ایک ولی کی یاد میں جو ہمیں جمع کیا تھا، اس کی دوسری نشست میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پھر سے اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے ہم سبوں کا ایک ہی مانگنا ہے، جب تو ہمیں اپنے اولیاء کی یاد میں ان کی بارگاہوں پہ، ان کے آستانوں پہ جب تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تو ان کے توجہ کو ہماری طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی نظروں میں رہتے ہوئے ان کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സദഖയും ധർമ്മവുമായി അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ഒരു വലിയന്റെ ഓർമ്മയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കേവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യം നൽകി. അതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നാമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് നമുക്ക് തേടാനുള്ളത്, അല്ലാഹുവേ, നീ നിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായ ഔലിയാക്കളുടെ നിസ്ബത്തിൽ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തവജ്ജുഹ്, അവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ നീ പാത്രീഭൂതരാക്കണേ. അവരുടെ നോട്ടത്തിലും അവരുടെ കൺമുന്നിലുമായി കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹത്തായ സൗഭാഗ്യവും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനിക്കണമേ. حاضرین کرام، ہم کو جو نسبتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، یہ نسبتیں ایسی نسبتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے مفت میں محمد الرسول اللہ کے صدقے میں جو اللہ نے عطا کیا، یہ کیسی نسبتیں ہیں؟ اوروں کی نسبتیں ہوگی، ایک الگ الگ انداز ہوگا، لیکن ہم کو جو اللہ جو نسبت سے نوازا ہے، ان کا انداز بالکل جدا گانا ہے۔ اور مشائخین ہوں گے اور لوگ ہوں گے جو اپنے لوگوں کو صرف وظائف میں الجھا کر رکھتے ہیں، لیکن کرم ہے پروردگار کا، اللہ تعالی ہم کو ایسے شیوخ سے نسبت عطا کیا ہے جو صرف وظائف پر ہمیں اکتفا نہیں کرواتے، بلکہ اور ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، علم کی وہ نعمت بھی عطا کرتے ہیں، تربیت بھی ہماری کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے قرب میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں گامزن بھی کرتے ہیں، اور اس راستے کے تمام موانعات کو دور کر کے وہ راستے کے تمام خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی جستجو و کوشش کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے بندے کو اللہ کا قرب بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نسبتوں سے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو تربیت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ہم کو ایسی نسبت سے مالا مال کیا ہے۔ تربیت کرنے والے بھی ایسی تربیت کرنے والوں سے نسبت عطا کیا ہے جو تربیت میں امام الاولیاء ہے، حضور غوث العظم کی نسبت بھی اللہ ہم گنہگاروں کو عطا کیا۔ ہندوستان میں جو علم اور عرفان کی جب دولت آئی تو ایسے ویسی نعمت غیر سندی طور پر نہیں، بلکہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کے ذریعے اللہ ان کا بھی غلام ہم کو بنایا ہے۔ جب ایسی نسبتیں ہم کو عطا کیا ہے، وہ اس کی قدر کرنے والے اور پیروں کے کامل منشا کے تحت زندگی گزارنے کا اللہ ہم سبوں کو ایک موقع عطا، توفیق عطا فرمائے۔ ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതൊരു ഉന്നതരായ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധം നൽകിയാണോ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതെങ്കിൽ അവര് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരാണ്. ആ മഹാന്മാരുടെ ബന്ധം നൽകിയാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അവര് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്ന
അവരുടെ ശൈഖന്മാരും അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗദർശികളുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കേവലം അവരെ വല്ല ഔറാദുകള് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ ഉന്നതരായ ഔലിയാക്കളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ തർബിയത്തിന്റെ ശൈഖന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ നമുക്ക് അവരുമായുള്ള നിസ്ബത്ത് ബൈഅത്തിലൂടെ സമ്മാനിക്കുകയും നമുക്ക് ചൊല്ലാനും പറയാനുമുള്ള ദിക്റുകളൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കി തന്നെങ്കിലും അതിൽ മാത്രം നിർത്താതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്, അവന്റെ ഇർഫാന്റെ നിഅമത്ത് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ അറിവുകളേതോ ആ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു. ആ അറിവിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രംഗത്ത് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണോ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങൾ അവർ ദൂരീകരിച്ചു തന്നു. ആ തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവന് ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നരാകണം ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ നിറച്ചു തന്നു. അതിലും മതിയാക്കിയില്ല. പിന്നെ അവർ തന്നെ നേരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്ത് വരെ നമ്മെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തർബിയത്ത് നൽകുന്ന മശായിഖന്മാരുടെ ബന്ധം നൽകിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മഹാന്മാര്, ഉന്നതന്മാര് ലോകത്ത് പലരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ആ തർബിയത്തിന്റെ ലോകത്ത് രാജാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആലം മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബന്ധവുമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അവരുമായാണ് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത്. ഈ നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇൽമു കൊണ്ടും ഇർഫാന് കൊണ്ടും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഉന്നതരായ ശൈഖിന്റെ ബന്ധം നൽകിയുമാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. ഈ ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ നിസ്ബത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഖദർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ വഴിയിലൂടെ പരിശ്രമിക്കാനും മുന്നേറാനും അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. हज़रीन इकराम, हमको जो निस्बत अल्लाह ने अता किया है या गैर सनदी निस्बत, अल्लाह ताला गैर सनदी पीरों से शियूख से अल्लाह हमें निस्बत अता नहीं किया, बल्कि मुरब्बी कामिल शेख से अल्लाह हमें निस्बत अता किया है। मुरब्बी शियूख से अल्लाह हमें निस्बत अता किया है। मुरब्बी किसे कहते हैं? मुरब्बी किसे कहते हैं? मुरब्बी शेख किसे कहते हैं? रब का जो काम होता है मुरब्बी शेख का भी वही काम होता है। रब का क्या काम होता है? शय नाकिस को अलग तरतीब कामिल करता है। तो मुरब्बी शेख का भी ये काम होता है कि अपने गुलाम को अलग तरतीब कामिल करते हुए वो हद कमाल तक उसे पहुंचाता है कि अल्लाह का वो अजीज हो जाता है, अल्लाह उसका अजीज हो जाता है। अल्लाह इसे मुरब्बी शियूख से अल्लाह हमें निस्बत अदा किया है। जब निस्बत अता किया है तो उनके कौल, उनके फ़ेल पर अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और अमल पैरा होंगे, अल्लाह के नजदीक हमारी जिंदगी कबूल, अल्लाह हमारी जिंदगियों से राजी हो जाएगा। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ തർബിയത്തിന്റെ മശായിഖന്മാരുമായാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് സനദില്ലാത്ത ശൈഖന്മാരല്ല, പരമ്പരയൊത്ത തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്ന മശായിഖന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ മശായിഖന്മാര് എപ്രകാരമാണോ നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുകയാണ് നാം വേണ്ടത്. തർബിയത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? റബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? റബ്ബ് അവനൊരു നാക്കിസായ വസ്തുവിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റബ്ബ് ഈ അപൂർണതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ചു.
ആ റബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കൈ പിടിക്കുന്ന ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യന്, ലൈഫായ ഒരു മനുഷ്യന്, യോഗ്യതകളില്ലാത്ത നാക്കിസായ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരാളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരനാക്കി, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാക്കി മാറ്റി. അള്ളാഹു അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇവൻ അള്ളാഹുവിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മുറബ്ബികൾ എന്ന് പറയുക. ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മശായിഖന്മാരുടെ ബന്ധം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. हाज़रीन इकराम, इमाम अल औलिया हुज़ूर गौसुस सखलैन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमा रहे हैं? हर इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में 3 चीजों पर वो अमल करता रहे, 3 चीजों को अपने अंदर उतारे, 3 चीजों में अपनी जिंदगी को बसर करे। पहला यह है, हुज़ूर गौसुल आज़म का इरशाद है, पहला यह है कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करे, यानी अवामिर की पाबंदी करे। और दूसरा, जो चीजों से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया उन तमाम चीजों से बचता रहे, यानी नवाहियात की पाबंदी का, नवाही से बचते रहे। और तीसरा, हुज़ूर गौसुल आज़म ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बंदा, इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। ये 3 चीजों पे जो बंदा उतरता है, अल्लाह उसे कामिल बनाता है, अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। ബഹുമാനികളെ, നമുക്ക് അള്ളാഹു ഏതൊരു മശായിഖന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് നൽകിയെങ്കിൽ അവരുടെ വചനങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരം. അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ആ കൽപ്പനകളെ ശരിക്കും നാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ശരിയായ വിധം അവരെ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എത്തിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നേതാവായ ഔലിയാക്കളുടെ സുൽത്താനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഓരോ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനും ഒരു സമയത്തേക്ക് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നിലനിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 3 എണ്ണമാണ്. ഒന്നാമതായി, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുന്നവനാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യന് ആദ്യമായി അവന് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുന്നവനാകണം. രണ്ടാമത്, അള്ളാഹു തആല വിരോധിച്ചവയെ അവൻ ഒഴിവാക്കിയവനാകണം. മൂന്നാമത്തത്, അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കണം. हुज़ूर गौसुल आज़म 3 बातों की तलखीन अल्लाह के बंदों को, मुसलमानों को, मोमिनों को कर रहे हैं। हर हाल में अवामिर की पाबंदी करे, मनहियात से बचते रहे, और हर हाल में अल्लाह के काम पर, अल्लाह के फेल पर राजी रहे, अल्लाह के काम पर राजी रहे। जिस हाल में परवरदिगार आपको रखे उस हाल में राजी रहे आप। ये 3 चीजों की तलखीन कर रहे हैं। जो बंदा ये 3 चीजों पर अमल करता है, ये 3 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारता है, कौन हकीकत में ईमान वाला होता है, अल्लाह का दोस्ती उसे मिल जाती है। ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ പറയുന്നത്, ഒരു മുഅ്മിനായ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിത്യമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ അവന് ഒരു കുറവും ഒരു സമയത്തേക്കും വരുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അള്ളാഹു തആല വിരോധിച്ചത് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അവയെ പൂർണ്ണമായി അവൻ ഒഴിവാക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അള്ളാഹു തആലാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അള്ളാഹു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമേതോ അതിൽ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തില് സംതൃപ്തനായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നവൻ ആരോ അവരാണ് ശരിയായ മുഅ്മിനീങ്ങള്. അങ്ങനത്തെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല അവന്റെ വിലായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. अब हम जरा गौर और फिक्र करना
पहला जो हुक्म इरशाद जो गौसुल आजम इरशाद फरमा रहे हैं, अवामिर की पाबंदी करे, यानी अल्लाह के अहकाम की पाबजाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते हैं, जो हमारी समझ में आता है उतना तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको हम अल्लाह का हुक्म समझे हैं वो तो हम कर रहे हैं। मनहियात से भी हम बचते हैं, जो उर्फ आम में मनहियात है उसको मनहियात समझ के तो हम बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तीसरा, जिस हाल में परवरदिगार रखे उस हाल में बंदा रहे, वो जरा और फिक्र फरमाना। ये तीसरी सूरत हमारे अंदर है या नहीं है? अगर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो ये तीन सूरतों को भी अपने अंदर पैदा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഫضലാണ്. നമ്മൾ അള്ളാഹു തആലയുടെ കൽപ്പനകളൊക്കെ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളുള്ളത്. അള്ളാഹു തആല വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായി വിരോധനകളായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളെ അറിവിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും എളുപ്പമായ ഒന്നല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അള്ളാഹു തആല ഏത് ഹാലിൽ വെച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ജീവിതത്തിൽ ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവനായി തന്നെ നീ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂചിപ്പിച്ച ആ കൽപ്പന കൂടി പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. अगर हम पहली सूरत अवामिर की तरफ अगर हम आएंगे, हमको पता चलेगा ये अवामिर कब बंदा पाबंदी करता है, जब वो बंदा इल्म हासिल करता है तब कहीं वो अवामिर को जानता है, पहचानता है और उसकी पाबंदी कर सकता है। अवामिर में हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ नमाज को हम अवामिर समझ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म समझ रहे हैं। अगर हम नमाज तक भी अगर हम महदूद रहेंगे, फर्ज नमाज जो अल्लाह का हुक्म है, अगर दुनिया का अगर हम जायजा ले मुसलमानों का, नमाज पढ़ने वालों की कसरत नहीं रहेगी, नमाज नहीं पढ़ने वालों की कसरत ज्यादा रहेगी। बुजुर्गों, अल्लाह का जो हुक्म है आज उसको तक मानने के लिए दौरे हाजिर का मुसलमान तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि अवामिर की पाबंदी करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें बतला रहे हैं, औलिया का खौल के जरिए अल्लाह हमको बतला रहा है कि तुम अल्लाह के हुक्म की पाबजाई करो। लेकिन कहां आज दौरे हाजिर का मुसलमान कर रहा है? और याद रखना, इल्म से अवामिर क्या है हम जान सकते हैं, लेकिन हम इल्म से अवामिर की हम पाबंदी नहीं कर सकते। एक बात याद रखें, हम इल्म से अवामिर क्या है हम जान तो सकते हैं, लेकिन वो इल्म के जरिए जिसको हम इल्म समझ रहे हैं उस इल्म के जरिए अवामिर की पाबंदी हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला वो हकीकी इल्म को जानने की हमें तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഈ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരായി മാറാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ നേരെ അവന്റെ കലാമിലൂടെ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും ഈ നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ്. നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം മാത്രം നിർവഹിച്ചതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒന്നല്ല.
ഇനി അഥവാ നമ്മള് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതില് നിസ്കരിക്കൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, നിസ്കരിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസൽമാന്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നിസ്കരിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല കാണാൻ കഴിയുക. നിസ്കാരം ഈ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ നിസ്കാരം തന്നെ നിർവഹിക്കാത്തതായ ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിലും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇൽമാണ്, അറിവാണ് വേണ്ടത്. നാം ഇന്ന് അറിവായി ഏതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ അറിവിലൂടെ ഈ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കോലങ്ങൾ മാത്രമേ ആ അറിവിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവനെ ഇബാദത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതായ യഥാർത്ഥ ഇൽമേതോ ആ ഇൽമ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കാൻ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗത്ത് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. आज हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं, अहकाम क्या है, उसकी सूरत क्या है हमको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन वो सूरत को हकीकत में किस तरह तब्दील किया जाता है आज ना वाकिफ। आज हम सूरत को अदा करके समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवामिर की पाबंदी कर रहा हूं। याद रखना, अवामिर का हुक्म देना ये अल्लाह को सिर्फ खालिस मतलूब नहीं है, बल्कि अल्लाह को यह मतलूब है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में आकर मेरी बारगाह में शुक्र के जरिए शुक्र बजा लाते हुए मेरी बारगाह में अवामिर की पाबंदी करे, शुक्र बजा लाते हुए मेरी बारगाह में वो ठहरे, शुक्र बजा लाते हुए मेरी बारगाह में सजदा करे, शुक्र बजा लाते हुए मेरी बारगाह में मुनाजात करे। अल्लाह को जबरदस्ती कोई चीज करवाना अल्लाह को मतलूब नहीं है, बल्कि मोहब्बत के जरिए अल्लाह को करवाना मतलूब है। अल्लाह ताला हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है, अवामिर की पाबंदी करो। आज अवामिर की जाहिरी सूरत को तो हम अपना लिए हैं, सूरत को तो जान लिए इल्म के जरिए। कौन सा इल्म? हम इल्म कहते ही हमारे जहनों में बात आती है फिक़ह का इल्म। इल्म की बात आते ही हमारे अंदर ये बात आती है वजू और गुस्ल के मसाइल। इल्म की बात आते ही हमारे अंदर ये बात खुलती है तो वो इल्म, नहू और सर्फ का ये इल्म, गर्दान पढ़ लिए इल्म, अरबी जुबान जान लिए वो इल्म है, इनकार नहीं है। वो इल्म से हमको अवामिर की जाहिरी सूरत तो पता चलेगी, हकीकत से हमको कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हकीकत पर अगर हमको पहुंचना है वो कौन सा इल्म है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हकीकत तक अगर हमको पहुंचना है तो वो कौन सा इल्म है, कौन सा दर्स है जो गौसुल आजम ने अपने गुलामों को सिखलाया है। हकीकत तक अगर हमको पहुंचना है, हकीकत पर अगर हमें फाइज होना है तो वो कौन सा इल्म है जो गरीबन नवाज ने 90 लाख लोगों को बतलाया है। अल्लाह ताला वो इल्म को सुनने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകള് പാലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് അറിവാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഇൽമാണ് വേണ്ടത്. ഇൽമില്ലാതെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൽമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് ഈ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ രൂപം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ആ രൂപത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ കൽപ്പനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ച, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അറിവ് മതിയായതല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൽമ് അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ കോലങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലപ്പുറമുള്ള ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇൽമുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനികളെ, നാം നന്നായി ഉണർന്നറിയണം, അവന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ മാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം. തന്റെ അടിമയെ കൊണ്ട് കുറെ കുനിയിപ്പിച്ചു, കുറെ നിർത്തിച്ചു, കുറെ പറയിപ്പിച്ചു, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇബാദത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം. മറിച്ച് ഈ അടിമ അങ്ങേയറ്റം ആദ്യമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകണം. അങ്ങനെ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഔദാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവനായി എന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവൻ കുനിയണം. എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ശുക്രിൽ, ആ മുഹബ്ബത്തിൽ അവൻ എന്നോട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണം, അവൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണം, അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ നെറ്റിത്തളം വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്ത് അവന്റെ നന്ദി അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇത് വെറും കുറെ കൽപ്പനകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയതല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെ ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നേറി ആ താൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവന് ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഭവത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽമായി മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനെയാണ്? ഇൽമ് എന്ന് പറയലോടുകൂടി, ഇൽമ് പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയലോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നാമതായി അറബി ഭാഷ പഠിക്കലാണ് ഇൽമ്. അങ്ങനെ ഭാഷ പഠിച്ചു, ഭാഷന്റെ നഹവും സർഫും അതിന്റെ സർഫും അതിന്റെ ഉച്ചാരണവും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇൽമായി ഒന്നൊന്ന് ധരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇൽമ് എന്ന് പറയലോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ഒതുടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ്, കുളിക്കൽ എങ്ങനെയാണ്, ഈ മസലകൾ, ഫിഖ്ഹിയായ മസലകൾ പഠിക്കലാണ് ഇൽമ്. അതോടുകൂടി ഇയാൾ പൂർണ്ണനാവുകയും ചെയ്തു. ആ ഫിഖ്ഹിന്റെ മസലകളും അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ഇയാള് ഇൽമിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന ധാരണയിലാണുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ഇതിലൂടെയൊക്കെ അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചതായ കൽപ്പനകളുടെ കോലങ്ങളെ മാത്രം നിർവഹിക്കാനേ ഇയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സംഭവത്തിൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ അറിവേതോ, ആ അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ, അവനോട് അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ, അവന് നന്ദി ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമയായി മാറാൻ ആവശ്യമായ അറിവേതോ ആ അറിവിന്റെ സമീപത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇൽമു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇൽമു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആസം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരാക്കി മാറ്റാൻ അവർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത അറിവേതോ ആ അറിവിന്റെ മേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നവരായി മാറണം. ഏതൊരു അറിവിലൂടെ 95 ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഈ ദീനിന്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപയോഗിച്ചോ ആ ഇൽമു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരായി മാറണം. ഈ ഇൽമിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. हाज़रीन इकराम, कौन सा इल्म है? अल्लाह वाले हमें बतलाते हैं, इरफान का इल्म, इरफान इलाही का इल्म। जो बंदा इरफान का इल्म हासिल करता है, सूरत तो मालूम है, लेकिन वो बंदा हकीकत पर भी पहुंच जाता है, हकीकत पर भी पहुंच जाता है। देखिए, आज ये इरफान का इल्म न होने की वजह से हमारा क्या मामला है। बंदा जिस हाल में नमाज से पहले जिस हाल में रहता है, नमाज में ठहरता है तब भी वही हाल, और नमाज से फारिग होने के बाद भी वही हाल। क्यों? सिर्फ सूरत का इल्म हासिल किया है, हकीकत के इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्गों, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जा रहा है, बाजमात अफजलियत के साथ वो नमाज अदा कर रहा है, लेकिन जो बलाओं का, मुसीबतों का, जो परेशानियों का बोझ जो सिर पर रखा हुआ था नमाज से पहले, जो बोझ लेकर मस्जिद को गया, निकलते वक्त भी वही बोझ लेकर निकल रहा है। बुजुर्गों, हकीकत में नमाज क्या है? सूरत में तो हम अदा कर रहे हैं, हकीकत में नमाज क्या है? बुजुर्गों, अगर वह नमाज बंदा पढ़े तो बंदे की कैफियत होती है, वो अल्लाह के सामने अपने अहवाल को सुना के बंदा मुतमईन हो जाता है। हुजूर क़ल्ब वाली नमाज वो पढ़ता है, खुशू और हुजू के साथ वो नमाज अदा करता है। आज कहाँ है हुजूर क़ल्ब? आज कहाँ है खुशू और हुजू हमारी नमाजों में? सिर्फ नमाज अदा कर रहे हैं, सूरत को हम अपना लिए हैं। बुजुर्गों, इल्म जो फिक़ह का हासिल कर रहे हैं, करो, बहुत अच्छा है, जरूरी है हमारे लिए, लेकिन इल्म और इरफान का भी इल्म हासिल करो, इरफान का भी इल्म हासिल करो।
अगर हम ये इल्म हासिल करेंगे होगा क्या? अगर हम सिर्फ खाली जाहिरी इल्म पर इक्तफा करेंगे, फिक़ह के इल्म की हद तक हम इक्तफा करेंगे, अरबी जबान तक अगर हम इक्तफा करेंगे, हमारी वह नमाज फरिश्ते मुंह पे मारेंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर हम इरफान के साथ अगर हम नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह ताला मस्जूद मलाइक हमको बनाएगा। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस वजह से मस्जूद मलाइक बनाया गया? सारे फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके बाप को सजदा करने का हुक्म दे रहा है। क्या वजह थी, क्या बात थी? वो इल्म अल्लाह ने अता किया जो किसी के पास न था, जो किसी के पास ना था। इरफान की वो दौलत हासिल की। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इरफान की वो नेमत, वो दौलत जब पैदा हुई तो इंसान का मकाम क्या हो गया? फरिश्ते उसको सजदा करने लगे। हम जो सजदा कर रहे हैं फरिश्ते हमारे मुंह पे मार रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा का ये मामला है, उनके लिए फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। वो कौन सी नमाज? अल्लाह ताला वो इबादत के कुछ काबिल बनने की हम गुनहगारों को भी तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, നമ്മള് ഇൽമു എന്ന് കേൾക്കലോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളെ മാത്രം പഠിക്കലാണ്. അതാണ് ഇൽമു. ആ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ കെട്ടഴിക്കലും അത് പൂർണ്ണമാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇൽമിന്റെ മേഖലയിൽ ഉയർന്നവരായി എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇൽമ് ഏതാണ്? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാകണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇർഫാൻ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. ആ അള്ളാഹു ആരാണെന്നും അവൻ ചെയ്തു തരുന്ന ഗുണങ്ങളും അവനോട് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അടിമ അവൻ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിൽ നന്ദിയായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലാണ്. അവൻ ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി, ഖുശൂഅോടുകൂടി, ഖുദൂഅോടുകൂടി, താഴ്മയോടുകൂടി, വണക്കത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ നിർവഹിക്കുക. അതല്ലാതെ കേവലം ആ ഇബാദത്തിന്റെ കോലം മാത്രം, അതിൽ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു, ചെല്ലാനുള്ളതൊക്കെ ചെല്ലി, കുനിയാനും നിവരാനുള്ളതൊക്കെ നിവർന്നു, ഇങ്ങനെ കോലം മാത്രം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയില്ല ഈ അടിമ നിലകൊള്ളുക. അവൻ ഈ ഇർഫാൻ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇർഫാനിനെ പാടെ മാറ്റി നിർത്തി, അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സന്നദ്ധരാകാതെ, അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകളുടെ വകുപ്പുകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചു നമ്മൾ പോയി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ? നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി വരുന്നവന്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ചൈതന്യമോ ഒരു മാറ്റമോ ഒരു സന്തോഷമോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏത് ബേജാറുകളുടെ വെപ്രാളത്തിന്റെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാരം തലയിലേറ്റിയിട്ടാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ച് തന്റെ ബേജാറിന്റെ വെപ്രാളത്തിന്റെ ഒരു ഭാണ്ഡം തലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ച് വരാനെങ്കിലും സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷേ അതേ ഭാണ്ഡം അതുപോലെ പേറിക്കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായില്ല. ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലെ ഹുദൂറുൽ ഖൽബ്? ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലെ ഖുശൂഅ്? ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലെ ഖുദൂഅ്? നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അല്ലാഹു തആല അത് നടത്തി തരുന്നവനാണെന്ന ഉറപ്പിൽ അവന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനവും അവന്റെ ഉറപ്പും കേട്ടുകൊണ്ട് സമാധാനിയായി വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് പകരം വെറും കോലങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചു. നമ്മളെ അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു, അറബി ഭാഷ പഠിച്ചു, ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാനുള്ള രൂപം ഫിഖ്ഹിയായ മസലകളൊക്കെ പഠിച്ചു.
ഫിഖ് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്, അറബി പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല, അത് പഠിച്ചുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ, അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നവനായി മാറാൻ, അത് ആ കൽപ്പിച്ച കണക്ക് പ്രകാരം അള്ളാഹു മുമ്പിൽ നിർവഹിച്ച് മടങ്ങാൻ സാധ്യമാകേണ്ട അറിവേതോ ആ അറിവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് അറിവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒന്നാമത്തേതായ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ള രംഗത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൽപ്പന, അതിലെ ഒന്നാമത്തെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടി, ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി, അള്ളാഹുവിന്റെ മാരിഫത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്, അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രമിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് എന്തായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ? ഈ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ നിസ്കാരത്തെ, അവന്റെ സുജൂദിനെ മലക്കുകൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ എറിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. നാം മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇർഫാനോടുകൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ സുജൂദുകൾ മുഖത്തേക്ക് എറിയുന്ന അതേ മലക്കുകള് നമ്മളെ വാപ്പാക്ക് സുജൂദ് ചെയ്ത മസ്ജൂദുൽ മലായിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നതമായ അവസ്ഥക്ക് നമ്മൾ അവകാശികളാകുമായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല പടച്ചു. ആ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയത് മറ്റാരുടെ കയ്യിലുമില്ലാത്ത, മലക്കുകളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാരിഫത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അറിവുകളാണ്. വഅല്ലമ ആദമൽ അസ്മാഅ കുല്ലഹ. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ആ ഉന്നതമായ മാരിഫത്ത് ആ മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ അവർ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുകയാണ്, മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഈ ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യുക. ഈ ഇർഫാനുള്ളതിന്റെ പേരില് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മലക്കുകളുടെ മസ്ജൂദായി മാറി, അവരാൽ സുജൂദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളായ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്തിവെച്ച ഈ അപകടത്തിന്റെ അറ്റം എത്രയാണ് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म सिर्फ फिक़ह का नहीं बल्कि इल्म अल्लाह की मारिफत का भी हम हासिल करें। जो दोनों उलूम को हासिल करता है वही हकीकत में आलिम, वही इल्म का जानने वाला है। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, आलिम की फजीलत आबिद से ज्यादा है। आलिम की जो फजीलत है आबिद पर। बुजुर्गों, फिर आगे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी जो फजीलत है मेरी उम्मत के एक अदना उम्मती से पर है। यानी आलिम को अल्लाह इतनी फजीलत दिया है वो आबिद से कहीं ज्यादा है। जैसे कि मुझको जो अल्लाह फजीलत दिया है मेरे उम्मत में से एक अदना उम्मती पर है। यानी हम क्या है, जरा गौर व फिक्र फरमाना। अल्लाह ताला आलिम को कितनी फजीलत दिया है, कितनी फजीलत दिया है, आबिद पर अल्लाह उसको फजीलत दे रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, मुझको जो अल्लाह फजीलत दिया है कैसे दिया है, मेरी उम्मत के अदना उम्मती पर। जरा हम देखें सरकार किससे जोड़ रहे हैं आलिम को, किससे जोड़ रहे हैं, किससे निस्बत दे रहे हैं आलिम को? अपने से निस्बत दे रहे हैं। कौन है निस्बत, कौन निस्बत दे रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन, कैसी फजीलत है आपकी? अल्लाह वाले इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर है, समंदर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर है। तो समंदर के बारीक खतरे अंबिया का मामला है। समंदर में जो खतरा गिरता है वो समंदर में जो खतरा है वो खतरा अंबिया है। इतनी बड़ी फजीलत के रखने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे और आपके आका। उलमा अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अगर सरकार तूफानी बारिश है, मूसलाधार बारिश है, तो उसका जो बारीक जो छींटा होता है वो अंबिया का मामला है। सरकार तूफानी बारिश है, तशबीह दे रहे हैं औलिया अल्लाह, उसका बारीक छींटा है अंबिया का मुकाम। सरकार अपने से निस्बत दे के कह रहे हैं, सिर्फ नबी का मुकाम नहीं बल्कि मेरी उम्मत में जो औलिया है उनका मुकाम नहीं, बल्कि मेरी उम्मत में जो अदना उम्मती है उस पर जो मेरी फजीलत है वैसी फजीलत एक आलिम को आबिद पर है। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। कौन सा आलिम, कौन सा आलिम? जरा ये हदीस की नजाकत कौन समझे।
अल्लाह के हबीब क्या इरशाद फरमा रहे हैं? आलिम को आबिद पर फजीलत है। अल्लाह के हबीब ये इरशाद नहीं फरमा रहे हैं आलिम को जाहिल पर फजीलत है। जाहिल पर फजीलत है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इरशाद फरमा रहे हैं आबिद पर फजीलत है। आबिद कौन? फिक़ह के मसले को जानने वाला, इबादत करने वाला, दिन और रात सजदे में रहने वाला, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वाला। फिर आलिम में आबिद में फर्क क्या है? मालूम यह हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशाद से आबिद हर आलिम हो सकता है, लेकिन हर आलिम आबिद नहीं हो सकता है। आबिद का आलिम का मकाम मर्तबा अलग अलग है। आलिम वो होता है तो सूरत का नहीं बल्कि हकीकत पर वो फायद रहता है, हकीकत को देखता है, हकीकत पर वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। जब वो सजदा करता है तो परवरदिगार के कदमों में सजदा करता है। अल्लाह वैसे आरिफ बनने की अल्लाह हम सब गुनहगारों को तौफीक अता फरमाए। അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൽമ് അനിവാര്യമാണ്. അതിന് ഫിഖ്ഹിന്റെ അറിവുകളും പഠിക്കണം, അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇർഫാനും ഉണ്ടാകണം. ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇർഫാനും ഈ കൽപ്പനകൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളുടെ അറിവും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവരാണ് സംഭവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിം എന്നുള്ള വാക്കിന് അവകാശികളാവുക. അതല്ലാതെ ഇതിന്റെ കോലം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രം മതിയായ അറിവുകൾ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആലിമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല. ഈ കൽപ്പനകളുടെ രൂപങ്ങളും കോലങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അറിയണം. അതോടൊപ്പം ഇത് കൽപ്പിച്ചതായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ തിരിച്ചറിവ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. അങ്ങനത്തെവരാണ് യഥാർത്ഥ ആലിമുകൾ. ആ ആലിമിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ഈ ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത ആബിദിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ്. ഒരു ആബിദ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന, കൽപ്പനകളൊക്കെ പാലിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ആബിദിനേക്കാൾ ഒരു ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങളുടെ ഒരു എളിയ സാധാരണക്കാരനായ താഴെപ്പടിയിലുള്ള ഒരു സമുദായിയേക്കാൾ എനിക്ക് എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടോ അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആബിദിന്റെയും ഒരു ആലിമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്. നാം നന്നായി ആലോചിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആലിമിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രേഷ്ഠതയിലുള്ള മാറ്റം പറയുന്നത് ഈ ആലിമിനെ ഉദാഹരണപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നിലേക്കാണ്. എനിക്ക് എപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടോ ആരുമായി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള താഴെപ്പടിയിലുള്ള അദ്നാ ഉമ്മത്തിയേക്കാൾ എനിക്ക് ഏതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടോ അത്രമാത്രം ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠതയിലാണ് ഒരു ആബിദിനേക്കാൾ ഒരു ആലിമിനുള്ളത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്. ഏത് ആലിമ്, ഏത് ഇൽമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് അവകാശിയായത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വിഭാഗക്കാരാണ് അംബിയാക്കൾ, മുർസലീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവര്. ഈ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ അംബിയ മുർസലുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സമുദ്രമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അംബിയ മുർസലികൾ അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണ്. ഒരു തുള്ളിയുടെയും ഈ സമുദ്രത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അംബിയാക്കളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പേമാരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു പേമാരി വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേമാരിയോട് റസൂലുള്ളാഹിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ പേമാരിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ധൂളങ്ങൾ മാത്രമാണ് അംബിയാക്കൾ മൊത്തമെന്നാണ് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അംബിയാക്കളെക്കാൾ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഉമ്മത്തികളെക്കാൾ റസൂലുള്ളാഹിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണ്? ഈ ഉമ്മത്തികളിലും ഔലിയാക്കളും പലരുമുണ്ട്. അവരല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും താഴെ പടിയിലുള്ള
ഒരു ഉമ്മത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കെത്ര ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയിലാണ് ഒരു ആബിദിനേക്കാൾ ഒരു ആലിമുള്ളത്, അറിവിന്റെ വക്താവുള്ളത് എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആബിദിനേക്കാൾ ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്ര. ഏത് ആലിമ് നമ്മള് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ മാത്രം പഠിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണോ ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഈ ഇൽമിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക്, ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഏത് ആലിമിനെ കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹദീസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, അതിന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഒരു ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത ജാഹിലിനേക്കാൾ ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഒരു ആബിദിനേക്കാൾ ആലിമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത. ആബിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇബാദത്ത്, ഈ ഫിഖ്ഹിയായ മസലകളൊക്കെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഇബാദത്തിലായി നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരമാവും എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാന്റെ ഇബാദത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ ആബിദ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അയാളെക്കാൾ ആലിമിനാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഇൽമ? പിന്നെ അവിടെ ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അറിവുകളൊക്കെ പഠിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആലിമിനാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഇൽമി ഏതാണ്? അത് ഈ കോലങ്ങളെ മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള അറിവല്ല, ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ കൽപ്പനകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഏതോ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ അതിനാവശ്യമായ അറിവേതോ ആ അറിവിന്റെ വക്താക്കളാണ് ശരിക്കും ആലിമീങ്ങൾ. ആ ആലിമീങ്ങൾ ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠതയിലാണുള്ളത്. ആ ആലിമ ഇബാദത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോലം മാത്രം നിർവഹിച്ചു വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുകയും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ അവൻ സുജൂദിലായി കുനിയുന്നെങ്കിൽ സംഭവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ സുജൂദ് ചെയ്തവനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതമായ അവസ്ഥകൾ എത്തിച്ചവരാണ് ഈ ആലിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. वो इल्म हम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, जरूर अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। वो इल्म का क्या मकाम है, मर्तबा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम कुरान को पढ़ो और कुरान का दर्स दियो, तालीम दियो, कुरान को पढ़ाओ और कुरान को पढ़ाओ और कुरान पर खुद भी अमल करते जाओ, कुरान खुद भी समझते जाओ, जानते जाओ और दूसरों को भी पढ़ाते जाओ। फिर आगे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा अगर यही हाल में तुम अगर मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, क्या मुकाम होगा तुम्हारा, क्या मुकाम होगा? जरा गौर करे, वो हकीकी आलिम जो इल्म फिक़ह के साथ अल्लाह के इरफान का जो इल्म हासिल करता है, क्या मुकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अबू हुरैरा अगर ये हालत में अगर तुम चले जाएंगे इस दुनिया से, क्या मुकाम होगा? जिस तरह खाने काबा के तवाफ में फरिश्ते क़यामत तक मसरूफ रहेंगे, वैसा तुम्हारी खबर पे फरिश्तों की आमद और रफ्त होते रहेगी। जिस तादाद में अल्लाह अपने घर के अतराफ में फरिश्तों को चक्कर कटवाने लगा रहा है, वही अंदाज में अल्लाह तुम्हारी खबर पे उसी तरह फरिश्तों का हुजूम को अल्लाह रखेगा। बुजुर्गो, ये मकाम मर्तबा है। अल्लाह वो उस इल्म को जानकर अल्लाह के हुक्म की पाबजाई करने के हम गुनहगारों को तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മതിയായ അറിവേതോ ആ അറിവാണ് ശരിക്ക് ശരിയായ അറിവിന്റെ വക്താക്കളെ, ഇൽമിന്റെ അവകാശികൾ എന്നവരാണ് പറയുന്നത്. അവര് ഫിഖ്ഹിന്റെ അറിവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മതിയാക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെയും അവർ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്ര ഉന്നതമായതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, അബൂ ഹുറൈറ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഖുർആൻ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ ഖുർആനിന്റെ പഠനത്തിലായി തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഖുർആൻ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ പഠനത്തിലായി തന്നെ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഫിഖ്ഹേതോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവേതോ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് പ്രാവർത്തകരായിക്കൊണ്ട് അതേ പഠനത്തിൽ തന്നെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതേ കാര്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെ ചെന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത എത്രയാണ്? എപ്രകാരം പരിശുദ്ധ കഅബയെ ഓരോ സമയത്തും തവാഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മലക്കുകളാൽ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു തആല മലക്കുകളാൽ തവാഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് റസൂല് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചറിവിനാവശ്യമായി അറിവ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ആൾക്ക് ജീവിതത്തിലും അവർ മരണപ്പെട്ടാലുമൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എത്രമാത്രം ഉന്നതമാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. दूसरा इरशाद गौसुल आजम इरशाद फरमा रहे हैं, जो चीजों से अल्लाह ने तुमको बचने का हुक्म दिया है उससे बचते रहो, नवाही की पाबंदी करो, मनहियात से बचते रहो। जरा हम गौर व फिक्र करना, आज हमारा क्या मामला है? मुआशरे में जो मनहियात है हम उसी को मनहियात समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम अपना रहे हैं। हमारे जहन में, हमारे वहमो गुमान में क्या? शराब, ये मनहियात, ये गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाजिर का मुसलमान बच रहा है। जिना अल्हम्दुलिल्लाह बच रहे हैं, अरे बहुत बड़ा गुनाह है, बच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उर्फ आम में जो मशहूर है उन तमाम चीजों से हम परहेज करके हम ये समझ रहे हैं मैं मनहियात पर भी अमल कर लिया। अगर हम देखें हमको पता चलेगा उर्फ आम में जो मशहूर है हम उससे तो बच रहे हैं, लेकिन उससे बड़े गुनाहों में आज दौरे हाजिर का मुसलमान फंसा हुआ है। उससे बड़े गुनाहों में आज दौरे हाजिर का मुसलमान फंसा हुआ है। आज हम जिना को गुनाह समझ रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह समझ रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह भी है, लेकिन उससे बड़े गुनाह में हम फंस रहे हैं। वो क्या गुनाह है? गीबत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाए, अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना। जिना से भी अगर खतरनाक अगर कोई गुनाह है तो वह गीबत है। आज दौरे हाजिर का मुसलमान गीबत कर रहा है, लेकिन उसको मनहियात नहीं समझ रहा है। ये दौर आ चुका है। अल्लाह हम सबों को खुद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആസം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളിത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ വിരോധിച്ചത്, വിലക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പരസ്യമായി പ്രചാരത്തിലുള്ള വിലക്കപ്പെട്ട നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്, അതന്നെയാണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ധാരണയിലുമാണ് നമ്മളൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ വൻകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അത് വലിയ കുറ്റമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് മദ്യപിക്കുക, കള്ളുകുടി നമ്മളില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നത്തെ മുസൽമാൻ കള്ളുകുടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ആ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചരിക്കുക എന്നുള്ളത് വൻദോഷമാണ്, വൻദോഷമാണെന്ന് സംശയമൊന്നുമില്ല, അതും നമ്മളാരും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വലിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീകരമായ തെറ്റുകളിൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നു, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളോട് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ. വ്യഭിചാരം എന്നുള്ളത് വൻകുറ്റമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മുസ്ലിമും അതിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഭീമമായ കുറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽ ഗീബത്തു അശദ്ദു മിനൽ സിന. മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണം പറയുക എന്നുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് ഈ വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ കഠിനമായ കുറ്റമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ലാഹു തആല വിരോധിച്ചവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവരാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല വിരോധിച്ചതേതോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമായതാണ്. बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम यही जिना को, यही शराब को, हम यही इसी को हम गुनाह समझ रहे हैं, लेकिन गीबत कैसा गुनाह है? आज दौरे हाजिर का मुसलमान पर अगर हम नजर डालें, इल्ला माशाअल्लाह हर कोई ये गुनाह में मुब्तला, और वो एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, एहसास भी नहीं हो रहा है, और गुनाहों में ये गुनाह में मसरूफ, बड़ा हो या छोटा, मालदार हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, बुजुर्गों, हर कोई एक गुनाह में मसरूफ।
दो आदमी बैठे, तीन आदमी बैठे तो तीसरे की चौथे की गीबत, चौथे की कमी को बयान करना, उसके कमियों को बयान करे, उसके नफ्स को बयान करे, उसके ऐबों को बयान करे। अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमाते हैं, तुम दूसरों के ऐबों को निकालना बंद करो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। अगर तुम दूसरों के ऐबों को बयान करेंगे, कल बरोज़ महशर अल्लाह एक एक ऐब को निकाल कर तुम्हारी बताएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള വൻദോഷങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ വിരോധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കള്ളുടിക്കലോ വിചരിക്കലോ അത് ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ അപകടകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഗീബത്ത്, പരദൂഷണം, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി. ഇത് നമ്മളുടെ ചെറിയവരായാലും വലിയവരായാലും, പണക്കാരനായാലും പണമില്ലാത്ത സാധുവാണെങ്കിലും, ആലിമ് അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും അറിവില്ലാത്ത പാമരന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഇല്ലാ മാഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൻകുറ്റം എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിലുള്ള അപകടകരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ഈ ഗീബത്ത് എന്നുള്ളത്, പരദൂഷണം എന്നുള്ളത്. രണ്ടാള് കൂടിയിരുന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുക, മൂന്നാള് കൂടിയിരുന്നാൽ നാലാമത്തെ ആളുടെ കുറവും കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ജനങ്ങളിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നവരായി മാറിയാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാര് പറഞ്ഞു, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ന്യൂനതകളും അള്ളാഹു തആല ഓരോന്നോരോന്നായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ജനങ്ങളുടെ അയബുകൾ, ന്യൂനതകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ണു ചിമ്പുകയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയും അതിനെ പൂഴ്ത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ന്യൂനതകളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂഴ്ത്തിവെക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തആല മറച്ചു വെക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ തന്നെ സമയം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. बुजुर्गों, क्या मामला है? तीन के साथ बैठे तो चौथे की गीबत, दो के साथ बैठे तो तीसरे की गीबत। क्या गीबत? वो दूसरे मोमिन का दिल हम तोड़ रहे हैं, दूसरे मोमिन का हम दिल तोड़ रहे हैं और हमारे कोई ऐब भी नजर नहीं आ रहा है। हम तो इसको टाइम पास का एक जरिया समझ रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है। आज ये भी मनहियात में से एक है। आज हम इससे नहीं बच रहे हैं और हम ये करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मनहियात से बच गया हूं। अल्लाह हमको अकल अता फरमाए, अकल अता फरमाए, वो इल्म अता करे जो गीबत से हमको बचाए, गीबत से हमको बचाए। क्या मामला है? अल्लाह अपने कलाम में क्या इरशाद फरमा रहा है? जो गीबत करते हैं दूसरों की, अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों, क्या अपने सगे भाई जो मर गया है, क्या तुम उसके गोश्त को खाना पसंद करोगे? क्या तुम उसके गोश्त को खाना पसंद करोगे? अल्लाह मिसाल के जरिए, इतनी खतरनाक मिसाल के जरिए हमको बतला रहा है कि गीबत करना इतना बड़ा खतरनाक जुर्म है, लेकिन हम कर रहे हैं। अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमाते हैं, हम गीबत करके दूसरों के अगर दिल को अगर हम तोड़ेंगे, ईमान वाला अगर सामने वाला रहेगा, जिसका दिल टूटा है, अगर वो ईमान वाला रहेगा, अल्लाह कभी हमें पसंद नहीं करेगा, कभी अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह वाले यहां तक इरशाद फरमा रहे हैं, तुम अगर खाने काबा को अगर तोड़ रहे हैं तोड़ दो, लेकिन ईमान वाले के कल्ब को ना तोड़ो, दिल को ना तोड़ो, क्योंकि खाने काबा सिर्फ अल्लाह का घर है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। कल्ब को अगर, घर को अगर कोई तोड़ेगा अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह अपने अर्श को किसी को तोड़ने नहीं पसंद करेगा। जो बंदा मोमिन के कल्ब को तोड़ता है वो दर हकीकत अल्लाह के अर्श को तोड़ रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक अल्लाह हम सबों को ये मनहियात से बचने की तौफीक अता फरमाए। രണ്ടാള് കൂടിയിരുന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ന്യൂനത പറയാ, മൂന്നാള് കൂടിയിരുന്നാൽ നാലാമത്തെ ആളുടെ ന്യൂനത പറയാ. ഇങ്ങനെ അവരുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ അതിനെ ഒരു കുറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതൊരു ദോഷമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ടൈം പാസ് അല്ലേ, നേരം പോക്കല്ലേ എന്ന നിലക്ക് കുറ്റം പോലും ആയി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ തിന്മയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രമാത്രം കഠിനമായ കുറ്റമാണ്. അല്ലാഹു തആല വിരോധിച്ച തെറ്റുകൾ പറ്റൊരു തെറ്റാണ് ഈ ഗീബത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഗീബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടുക്കുന്ന ഇൽമേതോ ആ ഇൽമ് പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഇൽമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ ഗീബത്ത് പറയുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ തടയുന്ന, അതിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇൽമ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ ഗീബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരായി മാറുകയുള്ളൂ.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഈ ഗീബത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരന് മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച ശവശരീരം നിങ്ങൾ തിന്നാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാണ് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ശവശരീരം തിന്നുന്നതിനോട് സമമാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയോ ആ പ്രവർത്തനത്തെ തെറ്റാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു മുഅ്മിനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാൽ, നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തനം കാരണം ഒരു മുഅ്മിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാൽ അതിന്റെ കാഠിന്യം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരായ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ ബൈത്തുള്ള ആ കഅബയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഈ മുഅ്മിനിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മുഅ്മിനിന്റെ ഖൽബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബൈത്തുള്ളയാണെങ്കിൽ മുഅ്മിനിന്റെ ഖൽബ് അർശുള്ളയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനമാണ്, അർശാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അഥവാ കഅബയെ പോയി പൊളിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിനെ പൊളിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അത് അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, മാപ്പാക്കുകയില്ല എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അഹിലുകാര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രമാത്രം കഠിനമായ ദോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഗതിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? അത് നീക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആ അറിവിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരികയാണ് വേണ്ടത്. मैं आप तमाम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले तरीक हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और ये मेरा हुक्म है, ये गीबत से खुद को बचाओ, ये गुनाह से खुद को बचाओ। दो बैठे हुए, तीसरे अहले सिलसिला किया, किसी और की हम गीबत। बुजुर्गों, ये अल्लाह को पसंद नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं। बुजुर्गों, दूसरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मेरे वालिद इरशाद फरमाते हैं, पहले खुद को देख, तू कैसा है, तू कैसा है। अल्लाह वालों का मंशूर है, अल्लाह वालों का मामला है, हमारे शयूख का मामला है। वो हमेशा कहते हैं, सब अच्छे, सबसे अगर कोई बुरा है तो मैं हूं, सबसे अगर कोई बुरा है तो मैं हूं। ये कैफियत रहना है। जब हम खुद सबसे ज्यादा बुरे खुद को समझेंगे तो दूसरों की बुराई हम कैसा बयान कर सकते हैं। अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് തരീഖത്തിന്റെ അഹിലുകാരാണ്, സിൽസിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇത് എന്റെ കൽപ്പനയാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ഗീബത്ത്, പരദൂഷണം, കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിനെ പൂർണ്ണമായി വർജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറൽ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യതയാണ്. എന്റെ ശൈഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയായിരുന്നു, നീ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആദ്യം നിന്റെ കുറ്റം നോക്ക്. നിന്നിൽ എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങളാണുള്ളത്, തന്നിലുള്ള ഈ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ താൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? താൻ ആദ്യം തന്റെ കുറ്റങ്ങൾ നോക്ക്. അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാർ പറയുന്ന ഭാഷ എന്താണ്? അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠനം ഏതാണ്? ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശക്കാരൻ, ഏറ്റവും കുറ്റം നിറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാണ്. താൻ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാണ്, ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ലവരാണ്, അവർ ഉത്തമന്മാരാണ്. താൻ തന്നെ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരാളുടെ കുറ്റം താൻ എന്ത് പറയാനാണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. तीसरा इरशाद सरकार गौसुल आजम इरशाद फरमा रहे हैं, जिस हाल में अल्लाह तुम्हें रखे उस हाल में तुम राजी रहना। മൂന്നാമത്തെ ശൈഖുന മഹാനവറുകളുടെ ഉപദേശം, ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏത് ഹാലിലാണോ നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ ആ ഹാല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകണം. जो बंदा इल्म और इरफान हासिल करता है, अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर इरफान का जब दर्स हासिल करता है, वो बंदे के अंदर फिर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि इश्क और मोहब्बत में वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, मनहियात से वो इज्तनाब करते रहता है। जब बंदे के अंदर मोहब्बत इलाही अगर पैदा हो जाए, मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, वो बंदा फिर किसी के जोर से, किसी के बोलने पर वो इबादत नहीं बल्कि ज़ौक़ और वो शौक से, मोहब्बत में वो अल्लाह की इबादतों में अवामिर की पाबंदी करता है और अल्लाह की खशियत में वो मनहियात से इज्तनाब करता है
اور جب اجتناب کرتا ہے، یہ دو کیفیتیں جب پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ خود بخود جس حال میں مولا رکھے اس حال میں رہنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അവന്റെ ഇൽമ ഇർഫാൻ, അല്ലാഹു ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരാൾ പഠിച്ചാൽ ആ അറിവിലൂടെ ഈ അടിമക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് മുഹബ്ബത്തായി, സ്നേഹമായി, ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലായി കഴിയുന്ന അടിമ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടോ വേറൊരാളുടെ കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല, മറിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിന് അവൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്നേഹമാണ് അവനെ കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഇബാദത്ത് അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യത്തോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നവനായി, ഈ കൽപ്പനകളെ നിർവഹിക്കുന്നവനായി ഇവൻ മാറുന്നതാണ്. എന്നതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമും അവനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവും ഒരാൾക്ക് കിട്ടി, അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവനോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹമായി മാറി. പിന്നെ ആ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ അടിമ, അവന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴുമുള്ളത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ ഉടമസ്ഥൻ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയ്തി കൊണ്ട് എന്നെ വെറുത്തു പോകരുത് എന്നുള്ള ആ ഖശിയ്യത്തിലാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഖശിയ്യത്ത് വെറുക്കുമോ എന്നുള്ള ഈ ഖശിയ്യത്ത് ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതിനാൽ അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു തെറ്റിന്റെയും അടുത്തേക്ക് അവൻ പോവുകയില്ല. തെറ്റിനെ വെറുത്തവനായി മാറും. ഇങ്ങനെ തെറ്റിൽ നിന്നവൻ അകന്നു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഅരിഫത്തിന്റെ പേരില്, അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചറിവിന്റെ പേരില് കൽപ്പനകളെ പാലിക്കാനും വിരോധനകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും ശീലിച്ചതായ ഒരു അടിമയോട് പിന്നെ ഈ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണോ നിന്നെ വെച്ചതെങ്കിൽ ആ വെച്ചതിൽ നീ തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു കൽപ്പന പറയേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല. ഇത് നിർവഹിക്കുന്നവന് എങ്ങനെയായാലും അള്ളാഹു തആലാന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു തആല അയാൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. आज इरफान इलाही न समझने की वजह से, औलिया की सोहबतों में बैठकर वो दर्स न हासिल करने की वजह से क्या कैफियत है हमारी, क्या कैफियत है? अल्लाह के हर फेल में एतराज, अल्लाह के हर फेल में एतराज, बोल रहा नहीं है जबान से लेकिन दिल में तो है, दिल में तो है. क्या कैफियत है? मेरे दादा नूरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, अपने बयान में इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के फेल में आज हमको एतराज है, अल्लाह जिस हाल में रखा हमको एतराज है. क्या एतराज है? अल्लाह लंबा बनाया तो उसके अंदर है मेरे को पस्तखत क्यों नहीं बनाया. अल्लाह अगर गोरा बनाया है तो उसके अंदर ये कैफियत है कि और गोरा क्यों नहीं बनाया. अगर अल्लाह तुझे काला बनाया है तो उसके अंदर ये है अल्लाह मेरे गोरा क्यों नहीं बनाया. बुजुर्गो अल्लाह के फेल पे एतराज. बुजुर्गो अगर अल्लाह किसी को सेहतमंद मोटा ताजा रखा उसके अंदर ये है कि मैं दुबला क्यों नहीं हूं. ये अल्लाह के फेल पे एतराज. अगर अल्लाह ताला हमको मालदार बनाया, हमारे कोई फेल पे एतराज, और मैं मालदार क्यों ना मैं नहीं बना. अगर अल्लाह हमको गरीब बनाया तो मालदार क्यों नहीं बना. ये अल्लाह के फेल पे एतराज. बुजुर्गो पहले खुद को देख, तू कौन है. मेरे दादा इरशाद फरमाते हैं पहले खुद को देख, तू कौन है. अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, तू मय्यत है. अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कुंतुम अमवातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम. अल्लाह क्या इरशाद फरमाया, पहले तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह इरशाद फरमाया फाहियाकुम, हमने जिंदा किया. फिर अल्लाह इरशाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम. अल्लाह वाले अपने खिताब में अपने कौल के जरिए हमको बतलाते हैं जब अल्लाह किसी चीज के पहले दो बार वही चीज को अगर दोहरा रहा है, यानी मौत को दो बार दोहरा रहा है हयात को बीच में रखते हुए, तो फिर वो हयात नहीं है, वो भी मौत है, वो भी मौत है. अल्लाह पहले भी मौत का जिक्र कर रहा है, बाद में भी मौत का जिक्र कर रहा है, बीच में हयात को लाया है तो फिर वो हयात नहीं रही, वो भी मौत है, वो भी मौत ही है. अब जरा खुद को देख, जब बीच के दायरे में अगर तू है अब, तब भी तू क्या मौत है, मय्यत है, कुछ नहीं है. अल्लाह अभी भी तो अपने हयात के पैगाम से तुझे माला माल कर रहा है. ऐसे परवरदिगार जो तेरी हर जरूरत का पूरा करने वाला है, तो हर वक्त मौत की तरफ जा रहा है. तो पहले भी मय्यत है, बाद में भी मय्यत है, अब भी तू मौत का गलबा तुम्हारे अंदर है, लेकिन परवरदिगार तुझे हयात दे रहा है. तेरा राज़िक़ है, तेरा मालिक है, तेरा हाकिम है, तेरा खालिक है.
जिस किसी बंदे के अंदर ये मालूम हो जाएगा फिर वो परवरदिगार के फेल पर एतराज नहीं करेगा, एतराज नहीं करेगा। मेरे वालिद हमेशा इरशाद फरमाते हैं, अरे आईने के सामने ठहर के देखो खुद को, तू कौन है, तू कौन है, तू काला होगा, गोरा होगा, नीला या पीला होगा, पस्तखत होगा या लंबा होगा, जो कुछ भी होगा, आईने के सामने ठहर के अल्लाह का शुक्र अदा कर, शुक्र अदा कर। क्यों अदा कर? ये सूरत मेरे परवरदिगार के इल्म में आई है, जो इल्म में जो सबसे अच्छी जो सूरत आई है, परवरदिगार वो सूरत में मुझे ढाला है। अगर ये बंदे के अंदर ये कैफियत रहेगी, वो बंदा हर हाल में मौला से राजी रहेगा। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമും ഇർഫാനും മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചതെന്താണ്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ന് അടിമക്ക് ആക്ഷേപമാണ്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ്. അള്ളാഹു തആല എന്ത് ചെയ്തു തരുന്നോ അതിലൊക്കെ ആക്ഷേപം പറയുക. വായ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പറയൂല, ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതേ ആക്ഷേപം തന്നെയാണ്. ഈ അടിമ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്തതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരായാലും ശരി, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാത്തവരായാലും ശരി, ഇവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ചെയ്യുന്ന അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അവന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ആക്ഷേപമാണ്. എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ നൂറുൽ മശായിഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അടിമകളുടെ ഈ അവസ്ഥകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഈ അടിമക്ക് ഏതു സമയത്തും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ. അഥവാ ഇവനെ കുറിയവനായി സൃഷ്ടിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നെ നീണ്ടവനാക്കിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നീണ്ടവനായി അഥവാ പഠിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ നീളം ചുരുക്കിയില്ല, അള്ളാഹു തആല വെളുത്തവനായി പഠിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വെളുത്ത്, ഇതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് വെളുത്തിയില്ല, അള്ളാഹു തആല കറുത്തവനാക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വെളുപ്പിച്ചില്ല, അള്ളാഹു തആല പണക്കാരനാക്കിയാൽ എന്താ ഇത്ര മാത്രം പണം തന്നു നിർത്തി, ഇതിനപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് പണം നൽകിയില്ല, അള്ളാഹു തആല ദരിദ്രനാക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം നൽകി. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്തോ ഇതിലൊക്കെ ഇയാൾക്ക് ആക്ഷേപമാണ്. ഒരു കാര്യത്തിലും തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളാൻ സാധ്യമാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇയാളുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനായില്ല, രോഗം തന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനായി, ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട്, അതിലൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നവനായി മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ആക്ഷേപം വിട്ടു മാറാനുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ആക്ഷേപം പറയുന്ന ഒരു സ്വയത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആരാണ്? താൻ തന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന നിന്റെ ഗതി എന്താണ്, സ്ഥിതി എന്താണ്? നീ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫള് കൊണ്ട് നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. നേരത്തെ ഇല്ല, ശേഷം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലാഹു തആല നിലനിർത്തി എന്നതിന്റെ ഒറ്റ കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിലനിന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സംഭവത്തിൽ നിനക്കുള്ള അവസ്ഥയുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, കുൻതും അംവാതൻ ഫഅഹ്യാകും സുമ്മ യുമീതുകും. നിങ്ങളൊക്കെ നിർജീവരായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ശവങ്ങളായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മയ്യിത്തായിരുന്നു. പിന്നെ നീ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സുമ്മ യുമീതുകും, വീണ്ടും നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കും. ആ നിർജീവരായ നിങ്ങളെ ഫഅഹ്യാകും, അല്ലാഹുവാണ് ജീവിപ്പിച്ചത്. ഈ നിർജീവമായ മയ്യിത്ത്, ശവം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ജീവനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ശേഷം പിന്നെയും മരിപ്പിക്കും. ആദ്യവും മരണം, ശേഷവും മരണം. രണ്ട് മരണത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഹയാത്താണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ. അല്ലാതെ ഹയാത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒന്നില്ല. ആദ്യവും മരണം, ശേഷവും മരണം. രണ്ട് മരണത്തിന്റെ നടുവിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയും വിധി ഈ അപ്പുറപ്പുറമുള്ളതിലാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹിലുകാരുടെ ഭാഷ്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പോഴും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റേതായി അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു ജീവിതം നിന്റെ അടുക്കലില്ല. നീ ഒരു ശവമായ മയ്യിത്തായ അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത്. നിന്റെ മേൽ ഓരോ സമയത്തും ഈ മയ്യിത്ത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് മികച്ചു വരുന്നത്. അത് വരാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിനെ തടുത്തു നിർത്തി നിനക്ക് ഹയാത്ത് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. അവന്റെ ആ കാരുണ്യം നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും ജീവിക്കുന്നവനായി മാറുകയില്ല. ഇങ്ങനെ നിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അള്ളാഹു,
അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. പിന്നെ അവൻ നിന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിനക്കവൻ റിസ്ക് തരുന്ന നിന്റെ റാസിഖാണ്. അവൻ നിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിന്നെക്കാൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. നിന്റെ ഗുണവും തെറ്റും കേടുമൊക്കെ നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹാക്കിമാണ് അവന്. അവന്റെ കീഴിലുള്ള നീ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും തനിക്ക് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഉണ്ടാവുകയില്ല. താൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്ക് തന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, കാരണം എന്റെ സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ ആദ്യമായൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവനാണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അവനാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ. അവനാണ് എന്റെ മേൽ വിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അവൻ എന്നെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള അടിമ, എന്റെ ഉപ്പ പറയാറുണ്ട്, നീ ഒരു കണ്ണാടിയിലാദ്യം തന്റെ മുഖമൊന്ന് നോക്ക്. ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് നീ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? നീ ഒരു പക്ഷേ കറുത്തവനായേക്കാം, വെളുത്തവനായേക്കാം, മഞ്ഞയായേക്കാം, നീലയായേക്കാം, ആരുമായേക്കാം. പക്ഷേ നീ ആ കോലത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇൽമിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി എനിക്ക് അനുയോജ്യമായി ഏതൊരു കോലമാണോ വന്നതെങ്കിൽ ആ കോലത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയവനായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. അവൻ അതുപോലെ ഒരു കുറ്റവും കുറവുമില്ലാതെ, അതിലൊരു ന്യൂനത വരുത്താതെ, അതുപോലെ അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോലത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനതിൽ സമാധാനിയാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്. അവനാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ മുഴുവൻ പൊരുത്തപ്പെടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാരംഭമായ ഒരു അറിവെങ്കിലും നമ്മൾ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാതെ സർവ്വതും അറിയുന്നവരായി മാറി. സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരായി നാം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम जिस हाल में अल्लाह रखा उस हाल में अगर हम राजी नहीं रहेंगे, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, हदीस में अल्लाह बयान फरमा रहा है, फिर तुम ये मेरे आसमानों के नीचे से निकल जाओ, मेरे आसमानों के नीचे से निकल जाओ। जो मैं जिस तरह तुम्हें रखा हूं, अगर तुम उस तरह नहीं रहेंगे, तुम मेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे, तुम मेरे फिर आसमानों के नीचे से निकल जाओ, फिर किसी और रब को तुम तलाश करो, किसी और रब को तुम तलाश कर लो। किधर से निकलते आसमानों के नीचे? उसके आसमान इंतहाई नहीं है, किधर खत्म है किधर शुरू है नहीं मालूम। आसमानों के नीचे से अगर निकल भी जाएंगे, फिर परवरदिगार क्या इरशाद फरमा रहा है, फिर दूसरे रब को तुम तलाश कर लो, दूसरे रब को तुम तलाश कर लो। एक बीवी हमारी जिसको हम अहद करके निकाह करके लाए हैं अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, बुजुर्गों वो बीवी आपकी फर्मा बरदारी नहीं की, अगर आपके काम पर एतराज, अगर हर फेल पर एतराज करते रही, बुजुर्गों आपकी शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी को बसर नहीं की, क्या कहते हैं, किसी और मर्द को तलाश कर ले, निकल जाए इधर से। वो कर सकती है। दूसरे दिन दूसरों के, मेरे वालिद इरशाद फरमाते, तुम मरते ही दूसरों के गोद में जाके बैठती, बुजुर्गों दूसरों के गोद में जाके बैठती, दूसरे शौहर को तलाश कर सकती है। लेकिन हम किसको तलाश करें? कौन से रब को हम तलाश करेंगे? कोई रब नहीं। अल्लाह ताला हम सबों को इरफान की वो दौलत, वो नेमत जो औलिया मेहनतों से हासिल, कद्दो काविशों से जो हासिल किए हैं, ये जिसकी बारगाह में अल्लाह हमको बिठाया है, ये जिस इल्म को हासिल किए हैं, ये इरफान का इल्म अल्लाह हमको भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म अगर हम हासिल करेंगे अजीज दोस्तों, अल्लाह हमसे राजी और हम अल्लाह से राजी हो जाएंगे। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹു എന്താണോ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ, അതിലൊക്കെ പരാതിയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അവരോടുള്ള കൽപ്പന, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടുനിന്ന് പുറത്തു പോയിക്കോളൂ, എന്റെ ആകാശത്തിന് താഴെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക. നമ്മൾ ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നതോടെയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, അവസാനിക്കുന്നതോടെയൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലം കാണില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആകാശത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാനാണ്? എവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകും? ഇനി അങ്ങനെ ആകാശത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ചാടിയെന്നെ കൂട്ടുക, എന്നാൽ അള്ളാഹു തആല അപ്പുറം പറയാണ്, എന്നെ കൂടാതെ വേറെ വല്ല റബ്ബിനെ പോയി തേടിക്കോ, ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും റബ്ബാക്കിക്കോ. ഈ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ പിന്നെ ആരാണ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ച് വളർത്താൻ വേറെ റബ്ബുള്ളത്? ഇത്രയും കർശനമായ കഠിനമായ ഭാഷയിലാണ് അള്ളാഹു തആല അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടവരായി മാറണം.
അതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന നമ്മളെ മുന്നിൽ അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മളെ നഫ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അവൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഓൾ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ തെരഞ്ഞിനൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെരീന്ന് പെയ്ക്കോ, വേറെ വല്ല ഭർത്താവിനും തേടിക്കോ, വേറെ വല്ല മാപ്പിളത്തിൽ ചെന്ന് വാഴോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു തആല പറയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന് വേറൊരു പോകാൻ പറ്റും. ആ വീട് വിട്ടു പോയാൽ വേറെ വീടുണ്ട്, ആ ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയാൽ വേറെ ഭർത്താവിനെയും കിട്ടും. എന്റെ ഉപ്പ പറയും, നിങ്ങൾ അഥവാ മരണപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരാളുടെ മടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കും. അത്രമാത്രം അധികാരമുള്ളവരാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഇതേ നിലയ്ക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഈ റബ്ബല്ലാതെ വേറെ ഏത് റബ്ബിനെ തെരഞ്ഞു പോകാനാണ്? അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനികളെ, ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹലുകാരായ മഹാന്മാര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രയത്നിച്ച് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഉന്നതമായ നിഅമത്താണോ കരസ്ഥമാക്കിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ജമാലുല്ലാ ഷാ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ഇവരൊക്കെ ഈ നിഅമത്ത്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ തിരിച്ചറിവ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇർഫാൻ, ഇത് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മുന്നേറിയപ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചോ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കും എത്താം. നാം ഈ വഴിയിൽ മുന്നേറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും. അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. अल्लाह फिर से हमको कल जमा होने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, माफी चाहता हूँ। कल 9 बजे ख़त्म करने का हुक्म आया है, तो कल 10 बजे का टाइम आज मैं ले लिया हूँ 11 बजे तक। अल्लाह ताला हम सबों को फिर से इकट्ठा पीरों के फैजान से मालामाल होने की तौफीक अता करे। സമയം ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. നാളെ 9 മണിക്ക് തന്നെ പിരിച്ചുവിടണം എന്നാണ് കൽപ്പന ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നാളെ ഏതായാലും 10 മണിയാക്കാൻ പറ്റൂല. ആ 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ 11 മണി ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയതാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യാം. कल 20वीं तारीख के हिसाब से कल नए साल की पहली रात है, इसीलिए कुछ कानून कुछ अलग है, नहीं मालूम यहाँ के हालात क्या है। हुक्म आया है, इनका मंशा है कि मगरिब के फौरी बाद से कल प्रोग्राम शुरू होगा, 9 बजे तक ख़त्म होगा। लिहाजा तमाम से गुजारिश है हम जल्दी आएँ, इंशाअल्लाह 9 बजे अल्लाह हम सबों को यहाँ से फारिग करेगा। നാളെ ഇവരുടെ പുതുവർഷ രാത്രിയാണ്. പുതിയ കൊല്ലം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഈ കൊല്ലം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടികളും റോട്ടിലൊക്കെ നടത്തുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മോട് ഉത്തരവ്, നിങ്ങൾ 9 മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ 9 മണിക്ക് പിരിയണമെങ്കിൽ മഗ്‌രിബിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ എത്തി നമ്മളെ സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. अल्लाह हम सबों को जो सुने हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।